ایک بچی کی بتاؤں، چھوٹی سی بچی، ایک ماں تھی، ماں اس نے دل میں ٹھان لیا میں اپنی بیٹی کو اتنا اچھا سداؤں گی، اتنا اچھا سداؤں گی. جواب جیسے ہی وہ بچی چھوٹی سی ہوئی نا تو وہ بولنا شروع کی. اس نے نام سیکھا اللہ. بچی کہنے لگی اللہ اللہ. چھوٹے بچے سے جیسے کرو ویسے ہی کرتا نا. اب وہ کر رہی اللہ اللہ اللہ. پھر اس نے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی کہنے لگی. پھر اس نے سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. چھوٹی بچی. پھر اس نے درود پڑھنا سکھا. درود پڑھتی جا رہی، درود پڑھتی جا رہی، درود پڑھتی جا رہی، خوب پڑھ. ایک دن اس نے کہہ دیا اپنی ماں سے، چھوٹی سی تھی، کہا امی جان 5-6 سال کی ہوگی، اتنا درود کیوں پڑھتی ہوں میں؟ بولے اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہا بیٹی درود جو پڑھتا ہے اس کے منہ میں میٹھا اخلاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. درود جو پڑھتا ہے اگر وہ آگ پہ پھونک دے تو جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے. جو کام اٹکا ہوا ہو وہ کام بن جاتا ہے. اب وہ لڑکی کو اور ذوق شوق ہو گیا، پڑھ رہی ہے درود، پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے. ایک دن ایک اللہ والے نیک بندے نمازی تھے. کون تھے بولو؟ نمازی. تم بھی نماز پڑھتے ہو نا؟ جمعے کی تو پڑھتے ہی ہو. پھر وہ نمازی تھے، پانی کی کمی تھی، تلاش رہے، ڈھونڈ رہے. ایک کنواں تھا. اب اس کنویں میں پانی تھا، کیسے وضو بنائے اور پانی نکالے. بڑے چکر کبھی کنویں میں جھانکے پھر ادھر ادھر دیکھے. ایک گھر تھا، ایک پردے کی آڑ سے ایک لڑکی، ایک بہن دیکھ رہی تھی. وہ سمجھ گئی کوئی نمازی ہے، پانی کی ضرورت ہے. اس نے چھوٹی بیٹی کو اپنی اسی کو بلایا اور بلا کر کے کہا میرے لال درود پڑھتی ہوئی چلی جا اور جا کر کے کنویں میں تھوک دینا. اللہ اللہ. وہ لڑکی درود پڑھتی ہوئی جب کنویں کے من پہ پہنچتی ہے وہ اللہ والا دیکھنے لگا. اس لڑکی نے درود پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی من کی برابر اوپر آ گیا. اور وہ لڑکی اس اللہ والے سے کہنے لگی او اللہ والے وضو بنا لے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہا وضو بنا لو. اب وضو تو بنا رہے مگر دماغ ادھر ہی ہے، یار اس نے تھوکا پانی آ گیا. اس نے کیا کرا؟ تھوکا تو پانی آ گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولیوں کو برا کہتے ہیں، شہیدوں کو بھی نفرت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی تھوڑی سی نفرت. ان کے منہ کالے کر دی جائیں گے حشر کے میدان. اتنا مارا جائے گا ٹھیک ہو جائے گا. بتا رہے ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑی کجی رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی وہ آیا موٹا ناک جیسے پکوڑا، نہ صورت کا نہ شکل کا، اور نکل کے کیا بولا وہ تم نے نبی کو خدا سے ملا دیا. نبی تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح. اس پکوڑے سے پوچھو تو ایک مرتبہ شیشے میں ذرا منہ تو دیکھ لے. نبی تیری طرح جو کھوٹے سے بن رہی ہے اس کو بول اپنی طرح. سوچنے کی بات ہے یار. اس سے پوچھا کسی سیدھے نے، بولے کیسے ہیں بھائی نبی تمہاری طرح؟ بولے دیکھو نبی کے 2 ہاتھ تو ہمارے بھی 2 ہاتھ. بولے ہاں. نبی کے 2 پاؤں تو ہمارے بھی 2 پاؤں. نبی کے 2 کان ہمارے بھی 2 کان. نبی کی 2 آنکھیں تو ہماری بھی 2 آنکھیں. اس سے کہنا کہ حضرت جابر کے یہاں جب دعوت ہوئی تھی نبی نے گوشت میں تھوک دیا تھا تو گوشت اتنا برکت ہو گئی، اتنا زیادہ ہو گیا تھا 70 یا 80 آدمیوں نے کھایا تھا. اگر تو نبی کی طرح کہتا تو ایسا کرنا تیرے گھر میں نا جس دن گوشت بنتا اس دن ہانڈی میں تھوک دیے تو تیری بیوی جھاڑو سے تجھے اتنا مارے گی
تجھے تیرا تھوتڑا تو مان لے تو پتا چلے گا تو کس کی طرح ہے. ارے ذرا سوچنے کی تو بات تو ہے. مگر وہ لڑکی درود پڑھتی رہی, وضو بناتا رہا, چھوٹی سی بچی تھی. اللہ اللہ, وہ لڑکی جب اس نے وضو بنا لیا, لڑکی جانے لگی. کہو بچی, چھوٹی سی ننھی منی بچی, او پیاری بچی, بتا تو نے پانی میں تھوکا, پانی اوپر آ گیا. کہا بات کیا ہے؟ کہ مجھے پتا نہیں. میری امی نے کہا بیٹی اگر درود پڑھ کے جو بھی مانگو وہ ملا کرتا ہے. ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. اب بہنیں کہاں اپنی بچیوں کو ایسا سکھا رہی ہے؟ سکھا رہی ہے کیا؟ میرے نبی کا زمانہ تھا, ایک خاتون تھی بڑی پیاری, میرے آقا کی صحابیہ تھی. ایک بچہ ان کا بڑا پیارا, وہ بھی صحابی, چھوٹے سے. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ماں نے ان کو کلی کرنا سکھایا. بچے کے سامنے نا کلی کرو, جیسے زبان ٹیڑھی کرو ویسے ہی وہ کرتا. اس کے سامنے اگر منہ بناؤ تو منہ بناتا. چھوٹا بچہ کھلونا, تو ماں نے کلی کرنا سکھایا, ناک میں پانی ڈالنا سکھایا, وضو بنانا سکھایا. ماں نے وضو بنا دیا, پھر مصلی پہ کھڑا کرا, نماز پڑھانا سکھایا. کہا جب بالغ ہو جاؤ گے تو یہ نماز فرض ہو جائے گی. ہر عاقل بالغ ایمان والے پر 5 وقت کی نماز فرض. چھوٹا سا بچہ, بڑا خوبصورت ماں بیٹھی, بچہ ادھر وضو بنانے لگا, ماں دیکھ رہی ہے میرا شہزادہ وضو بنا رہا. چھوٹا سا بچہ وضو بنا کر کے چہرے پر پانی کے قطرے ایسے تھے جیسے موتی چمک رہے ہو. اللہ اللہ, ماں کی طرف کو چلا, ماں کا پیار برس گیا. ماں نے اپنی باہیں کھول دی, ایسے ہاتھ بڑھا دیے, بچہ ماں کے پاس آ گیا. ماں نے گود میں لے لیا, سینے سے لگا لیا, پیار کر کر کے چوم چوم کے کہنے لگی, او میرے شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کیا جا بات رہے ہے, ہو؟ واہ. کہاں جا رہے ہو اتنے خوبصورت بچے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا امی جان آپ کے پاس آئے ہوں. کہا کیوں؟ کہا امی جان میں اپنے سر پہ آپ سے ہاتھ رکھوانے آیا ہوں. تم جب گھر سے باہر جاتے ہو, کسی کام کے لیے جاتے ہو, اپنی ماں سے یا باپ سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. ہاں سمجھے, بہت کم لوگ ہیں ایسے. مگر آج کے بعد کیا کرنا بولو, سر پہ ہاتھ رکھوانا. ماں نے کہا بیٹا سر پہ ہاتھ رکھوا کر کے کہاں جاؤ گے؟ توجہ رکھنا, توجہ. ماں نے کہا سر پہ ہاتھ رکھوا کر کے کہاں جاؤ گے؟ کہا امی جان میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو. کہاں جا رہا ہوں؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا میرے لال نماز پڑھنے نبی کے پیچھے, اور تم نے کیا کرا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-10 سال کے, 12-12 سال کے, انہیں 10-10 ہزار کا موبائل تھما دیا تم نے. جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے اس کے ہاتھ میں 10,000 کا موبائل ہے. موبائل میں بگڑے گئے, سنبھلے گئے. اتنا جانتے ہو تو پھر آگے والی بات بھی جانو. کل کوئی دیکھیے اور نالی پہ پڑے ہوئے موبائل دیکھتے ہوں گے, شام ہوئی کھانا کھایا الٹے سیدھے ایک طرف پڑ گیا. اسے پتہ نہیں میرا چچا کون ہے, میرا تاؤ کون ہے, میرا خالو. اچھے برے کی کوئی تہذیب نہیں, کچھ نہیں سیکھتا, موبائل لیے ہوئے کونے پہ پڑا رہا ہے. اماں سوچتی ہے نا, اماں سوچتی ہے کون ان کی چینچے پے پے سنے گا, ان کی لڑائیاں کون سنے گا, بہت چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کہ چلے ذرا. موبائل لگائے گی اور دکھا دے گا, چلو وہ ادھر موبائل سے لگا دیا انہوں نے. یہ ہے اماں.
मगर जरा सुनो, माँ से कहा माँ मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का जमाना था, वो कहने लगी बेटा नमाज पढ़ने जा रहे हो मगर सुनो मेरा कहना मानोगे। अम्मा हाँ आपका कहना मानूंगा। कहा नहीं मेरे लाल जाओ नमाज पढ़ने जाओ। कहा माँ अब तो बाद में जाऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारा कहना क्या। उस बच्चे का नाम बता दी या रहने दो। उस बच्चे का नाम हजरत अबू हुजैफा। क्या नाम था बोलो, क्या नाम था बोलो, हजरत अबू हुजैफा उस बच्चे का नाम था। कहने लगे अबू हुजैफा जाओ नमाज पढ़ने जाओ। कहा माँ बाद में जाऊंगा। वो बच्चा पाँव पकड़ के माँ के बैठ गया, माँ अब तो मुझे काम बता दो। अरे माँ ने भी क्या कहा बेटे सुनो तुम नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हो। कहा जी हाँ मैं जा रहा हूँ। कहा बेटे सुनो जब नमाज पूरी हो जाए नबी के हाथ चूमना मगर इंतजार करना, नबी मुसल्ले पे खड़े हो तो नबी का दामन पकड़ना नहीं। जैसे नबी मुसल्ले से नीचे उतरे तो दामन पकड़ लेना और दामन पकड़ के मचल जाना और रो रो करके दुआ करा लेना। आका से कहना आका मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कहा आज अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो रोगा, बेटे की या बीवी की या किसी रोता रहेगा। जैसे कोई मिलने गया ना, जैसे कोई मिलने गया तो आंसू पोंछ के कहता है पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। ऐसा जताता है, कहता पता नहीं कौन सी अल्लाह ताला को मेरी बात बुरी लगी। इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी ये बता दो। नमाज है तू ढंग की नहीं पढ़ता, माँ बाप का तू ढंग का कहना नहीं मानता, चलने का ढंग अलग, खाने का ढंग अलग, पीने का, और बातें कितनी ऊंची कि मत पूछो। वो माँ कह रही है मेरे लाल जा रहे हो मगर सुनो उस वक्त आना जब नबी दुआ कर दे। कहा माँ ठीक है मैं जा रहा हूं। सर पे हाथ रखवाया, बच्चों याद रखिए सर पे हाथ रखवाना नमाज के बाद से। सर पे हाथ रखवाया, वो बच्चा चला गया, नबी के पीछे नमाज पढ़ गया। तमाम साहबा ने नमाज पढ़ी, नबी के हाथों का बोसा दिया, सब चले गए। वो बच्चा पीछे खड़ा था और इस इंतजार में था नबी मुसल्ले से उतरे और मैं दामन पकड़ के मैं चल जाऊं, अपनी माँ के लिए दुआ करा लूं। मगर मेरे नबी मुसल्ले पर खड़े रहे, नीचे नहीं उतरे, खड़े मुसल्ले पर ही बैठ गए, मुसल्ले से नीचे नहीं उतरे। उधर मेरे नबी मुसल्ले पर बैठे, इधर वो बच्चा मस्जिद में वहीं पर बैठ गया और दिल ही दिल में कहने लगा अगर सुबह तक आप नहीं जाएंगे तो मैं भी माँ के दुआ कराए बगैर जा नहीं सकता। मेरे नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। एक वक्त नमाज से दूसरी नमाज का टाइम हो गया। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो फिर दोबारा दूसरे वक्त की नमाज मेरे नबी ने पढ़ा दी, बच्चे ने पढ़ ली, तमाम ने पढ़ ली, मगर नबी फिर नहीं उतरे, बच्चा भी नहीं निकला। शाम का टाइम, खाने का टाइम, माँ इंतजार देख रही है, अबू हुज़ैफा नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया, मेरा जिगर टुकड़ा नहीं आया। थोड़ी सी हवा में कोई पत्ता खड़के, किवाड़ हिल गए कुछ हो, माँ की नजरें दरवाजे पर, मेरा बेटा आता होगा, नहीं आया। मगर बेटा कह रहे माँ अगर 10 दिन भी भूखा रहना पड़े तो रह लूंगा, जब तक तुम्हारे लिए दुआ नहीं करा लूंगा आऊंगा नहीं। ऐसी औलाद। अल्लाह अल्लाह, अब ईशा का वक्त हो गया। मेरे नबी
नबी ने ईशा की नमाज पढ़ा दी, बच्चे ने भी पढ़ ली और सहाबा ने भी पढ़ ली। ईशा की नमाज के बाद नबी फिर मुसल्ले पे बैठ गए, बच्चा भी अल्लाह का शुक्र अदा करके मस्जिद में बैठ गया। मेरे नबी का जो हुजरा था ना, हजरत आयशा का हुजरा, हाजी लोग जो हैं वो देखा होगा, जहां पर अभी नबी का रोजा है ना, नबी का रोजा वही हुजरा था। और जो मिंबर शरीफ है मेहराब, मेरा ख्याल है इतना होगा जैसे यहाँ से ये बांस, बीच में सिर्फ रियाजुल जन्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर साहब भी गए हैं, मैं भी गया हूँ कई मरतबा, और लोग भी गए हूँ, इतने बस बीच में रियाजुल जन्ना, इसमें अंदाजे से बता रहे हूँ 2-4 कदम इधर या उधर, इतना ही होगा तकरीबन, है नहीं हजरत, कम वेश इतना ही होगा। अब यहां से वहां तक, वालेकुम सलाम, यहां से वहां तक जाने में कितनी देर लगेगी? थोड़ी सी देर। मेरे नबी मुसल्ले पर बैठे रहे, तवज्जो रखना, बैठे रहे बैठे रहे बैठे बैठे चुपके से उठे और हुजरे की तरफ को चले। हजरत आयशा के बच्चा भी उठा और नबी के पीछे चला, नबी के पीछे चला। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी आगे आगे जा रहे, बच्चा पीछे पीछे जा रहा। बच्चा जोर से नहीं चीख रहा, चिल्ला नहीं रहा, दिल ही दिल में कह रहा, आका मेरी फरियाद सुन लो, आका मेरी फरियाद सुन लो, आका मेरी फरियाद सुन लो। बच्चे ने भागा नहीं, दौड़ा नहीं, अगर चाहता तो भाग दौड़ के नबी को पकड़ लेता, चीख चिल्ला करके जोर से बोल के मुतवज्जे कर लेता, मगर उसे मालूम था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। उसे मालूम था नबी की बारगाह में जोर से ना बोलो, ये भी बेअदबी है। अगर तुम जोर से बोल करके बेअदबी करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे। वो नबी की बारगाह में जोर से नहीं बोला, वो मस्जिद में दौड़ा भी नहीं, अगर चाहता तो दौड़ के चला जाता। उसे मालूम था अगर मैंने मस्जिद में जोर से कदम रखा तो हो सकता मस्जिद दहल जाए, और मस्जिद दहली तो नबी का दिल दहल जाता, नबी नाराज हो जाते, और जिससे नबी नाराज हो जाए उसकी सारी दुनिया बेकार है। वो बच्चा दिल ही दिल में जा रहा और कह रहा, इस गुलाम की फरियाद सुन लो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बच्चा पीछे पीछे, नबी आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे, नबी आगे आगे। यार कितनी प्यारी, ये भी तो बच्चे थे नहीं, बड़ी प्यारी बात है। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे के दरवाजे पे पहुंचे, एक कदम अंदर एक बाहर। अब नबी मुस्कुरा के पीछे को मुड़ गए। आका को पता तो था ना, आका को पता तो था, अगर ये बात नहीं तो हमें आपको कैसे पता चलता। मुस्कुरा करके मुड़ गए, और मुस्कुराते हुए जैसे ऐसे मुड़े, छोटा बच्चा वही रुक गया, वही रुक गया। मेरे नबी देखते रहे, बच्चा कभी देख ले तो कभी नीचे, कभी देख ले तो कभी नीचे। मेरे नबी ने फरमाया, तालिया हुज़ैफता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आजो आजो आजो, आका बोले अबू हुज़ैफा आजो। अबू हुज़ैफा आए, वहां खड़े हो गए। जैसे बच्चे को बुलाऊं तो डर के मैं थोड़ा पीछे रहता ना। नबी वाले उदनु मिन्नी या अबा हुज़ैफा, और करीब हो जाओ, और करीब आ जाओ, और करीब। अबू हुज़ैफा आ गए। मेरे नबी ने चढ़ा के माथे पे, यहाँ पे हाथ रख करके कहा, थोड़ा सा झटका दिया प्यार में, और नबी ने कहा, इज़हब या अबा हुज़ैफा इला बैतिक। अबू हुज़ैफा जाओ जाओ जाओ, अपने घर चले जाओ, तुम्हारी माँ की मग़फ़िरत हो गई और तुम